नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ अक्टोबर मास 5 तारिख रविवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर भूस्खलन रखिबा पई तैयारी हेबो मास्टर प्लान। मंत्री सुरेश पुजारी भूस्खलन रखिबा पई सरकार नेबे पदक्षेप। भूस्खलन रखिबा पई सरकार तैयारी करिवे मास्टर प्लान। गजपति भूस्खलन पर सरकार तत्परता प्रकाश करिसेंती। एने गणमाध्यम को सूचना देइसेंती राजस्व और विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी। मंत्री कहिसेंती ओडिशा रे भूस्खलन एक नुआ समस्या उभा होईची। गजपति भली राज्यर पहाड़ पर्वत अंचल रे भूस्खलन प्रबल अंचल गुडी को चिन्हट करा जिवो। पत्थर खसी जेमिति लोकंकर मृत्यु हेबो नाही से नै दृष्टि दिया जिवो। एथिसह वर्षा जोगु बुडी जाइथिया तळिया रास्ता गुडी को ठाब करबा को निर्देश दिया जायछि। मालकानगिरी अंचल रे अधिक तळिया रास्ता थिबार जिल्लापाल को निर्देश दिया जायछि। तळिया रास्ता गुडी को उच्च करा जिवो। परवर्ती खबर राज्य रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा। आज 20 जिल्ला को येलो अलर्ट। आज राज्य रे जारी रहइबो प्रबल रु अति प्रबल वर्षा बिजुली घड़घड़ी पई 20 जिल्ला को दिया जायछि येलो अलर्ट। एपरि कि पवन 50 रु 60 बेगरे बहिबा बोली सूचना देछि पाणीपाग विभाग। तेबे आज नवरंगपुर और नुआपड़ा रे प्रबल वर्षा संभावना रहिछि। या सहित उत्तर पूर्व अरब सागर बात्या शक्ति केंद्रभूत थिबा गभीर अवपात पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग को गति करुछि। तेबे आसंता काली मध्ये विभिन्न स्थान रे प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिछि। तेणु आसंता काली 8टी जिल्ला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। गोटिए न जाणो आउ गोटिए अक्टोबर 9 रे आउ एक लघुचाप संभावना रहिछि। आसंता 9 तारिख बेलकु उत्तर बंगोपसागर रे आउ एक लघुचाप सृष्टि हेबो। एहार प्रभाव रे राज्य रे किछि स्थान रे प्रबल वर्षा हेबो। ता सहित नवरंगपुर रे प्रबल वर्षा संभावना रहिछि। किछि स्थान रे घंटा प्रति 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबा सहित बिजुली घड़घड़ी मध्ये मारिबा नै पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग केंद्र। एहा सहित मत्स्यजीवी मानक समुद्र को जिबाको बारण करा जायछि। परवर्ती खबर एसआई कालेंकारी आउ 2 गिरफ। जना पड़िला घटला पछर मास्टरमाइंड किए। ओडिशा पुलिस एसआई चाकरी कालेंकारी गिरफ हेले आउ 2 अभियुक्त। किछि समय मध्ये 2 गिरफ दलाल को कोर्ट चालाना करा जिवो। सेथि पई डिजिटल तथ्य जगाडे लागि पड़िछि क्राइम ब्रांच। तेबे एसआई कालेंकारी मामला रे बढ़िला गिरफदारी संख्या। पूर्वरु 114 परीक्षार्थी और 3 दलाल गिरफ होइथिबा बेले एबे आउ 2 अभियुक्त गिरफ करिछि पुलिस। तेबे एही मामला रे पंचसॉफ्ट कंपनी मालिक शंकर पृष्टि मास्टरमाइंड थिबा नै संदेह करिछि क्राइम ब्रांच। तेबे पुलिस एसआई परीक्षा परिचालना लागि कलकत्तार आईटीआई संस्था को टेंडर देथिला ओपीआरबी। परे एही संस्था हैदराबाद रे सिलिकॉन टेक्लैब प्राइवेट लिमिटेड संस्था को दायित्व न्यस्त करिथिला। परवर्ती खबर कैदी को खोजिबो 3टी टीम। एस देवदत्त सिंह चौथर जेल 2 डकायत चंपट हेबा घटना रे कैदी को धरिबा पई 3टी टीम गठन करा जायछि। बाहर राज्य को जाई खोजाखोजी करिया आरंभ करिसंती। एने पुलिस कमिशन एस देवदत्त सिंह सूचना देछंती। सूचना था कि गतकाली राति 1 परे बिहार 2 अपराधी चौदर जेल सेल काटी फेरार हो जाइथिले। उभय डकायती पानी कोइली पंडा सुना गहना दुकान रे मालिकंक हत्या मामला रे अभियुक्त थिले। दुहे जाजपुर जेल रु आसीथिले। उभय जेल रु फेरार हेबाको बहु बार चेष्टा करिथिले। गतकाली राति रे आरी रे काटी पुजारी मौका देखि खसी जाइथिया कह जायछि। 2 बिहारी डकायती खसी पळाइबा घटना रे पुलिस डीजी 2 जन को निलंबित करिसंती। कार्य रे अवहेला वार्ड रे सिद्धांत साहू और चीफ वार्ड रे भगत राम निलंबन होइछंती। चौदर जेल रु फेरार थिबा 2 जन दुर्दांत अपराधी संपर्क रे सूचना देले सूचनादाता को 50,000 टंका पुरस्कार मिलिबो। कमिशनरेट पुलिस पक्षरु एही सूचना दैछंती। कटक डीसीपी सामाजिक गणमाध्यम एक्स माध्यम रे एही सूचना दैछंती। एथि सहित पुलिस पक्षरु कहै जायछि जे सूचनादाता परिचय गुप्त रहिबो। परवर्ती खबर सोशल मीडिया सजाड़िबाकू बीजेडी रो प्रयास। सोशल मीडिया सजाड़िबाकू बीजेडी एबे जोरदार चेष्टा चलाइछि। 2024 निर्वाचन हारिबाकू दल की दलीय नेता सहजरे ग्रहण करि पारु नाहंती। गत साधारण निर्वाचन रे निर्वाचन बैतरणी पार हेबाकू सोशल मीडिया रे बहुल व्यवहार होइतिला। हेले बीजेडी रो भूल नेता चयन सोशल मीडिया परिचालना ठीक भाबे करि न पारिबा निर्वाचन हारिबारे एक कारण होई पारे। दलर वरिष्ठ नेता को अणदेखा करी बाहर लोकों को सर्वे सर्वा करिबा बीजेडी और दलर सभापति को महंगा पड़िछि। दीर्घ दिन पर पुणी बीजेडी रो चेता पशिछि। संगठन को सुदृढ़ बा मजबूत करिबा पई सोशल मीडिया टीम गठन को प्राधान्य दिया जाउछि। परवर्ती खबर बालेश्वर रे डिजिटल विश्वविद्यालय केंद्र एआई साइबर निरापत्ता पाठ्यक्रम प्रदान करिबो। केंद्र सूचना प्रजुक्ति मंत्री अश्विनी वैष्णव देश रे 5टी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजिटल विश्वविद्यालय रे 5टी केंद्र शुभारंभ करिसेंती। सेथिर गोटिए बालेश्वर रे रहिछि। एही केंद्र रे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई साइबर निरापत्ता डाटा साइंस सेमी
ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଓ ତତ୍ସଂକ୍ରାମିତ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଶିଳ୍ପ ଆଧାରିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟ 4 କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବିହାରରେ ମୁଜାଫରପୁର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ତିରୁପତି, ଡାମନ ଓ ଡିଉରେ ଡାମନରେ ଏବଂ ମିଜୋରାମରେ ଲୁଙ୍ଗଲେଇରେ ଖୋଲାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା ଜାଲିଆତି ବର୍ଷିଲା ବିଜେଡି। ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା ଘୋଟାଲା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିଜେଡିର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି ଦୋହରାଇଛି। ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାରେ ଯେଭଳି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ତାହା ମୁଖ୍ୟ ଦୋଷୀକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହେବ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ବିଜେଡି। ତଦନ୍ତର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ସହ ଓପିଆର୍ବି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଗୃହ ସଚିବ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଦଳ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି। କେଉଁ ଗାଇଡଲାଇନ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 3ଟି ସଂସ୍ଥାକୁ ଆଉଟସୋର୍ସ କରାଯାଉଛି? ଚୋରଙ୍କୁ ଧରିବା ବଦଳରେ ଖସିଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା କି? ଖସିଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ରଖି 3ଟି ଏଜେନ୍ସିକୁ ଆଉଟସୋର୍ସ କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ଗାଇଡଲାଇନ ରହିଛି ଓ କାହା ଦସ୍ତଖତରେ ଅନୁମତି ମିଳିଛି? କମିଟିରେ କିଏ କିଏ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି? ରାଜ୍ୟବାସୀ ଏହାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛି ବିଜେଡି। ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ସନ୍ଦେହରେ। ସିଲିକନ ଓପିଆର୍ବି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଗୃହ ସଚିବ 3 ଜଣଙ୍କର ଏକ କମନ ଲିଙ୍କ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ। ଏହାର ତଦନ୍ତ ହେଉ ବୋଲି ଦାବି କଲା ଦଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମାମଲା ପରିଚାଳନା। ପ୍ୟାନେଲରେ 17 ଓଡ଼ିଆ ଆଇନଜୀବୀ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମାମଲା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 69 ଜଣ ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ୟାନେଲଭୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 17 ଓଡ଼ିଆ ଆଇନଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସରକାର ଗଠନରେ 16 ମାସ ପରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ୟାନେଲ ପୁନର୍ଗଠିତ ହୋଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ତାଲିକାରେ 21 ଜଣ, ଆଡଭୋକେଟ ଅନ୍ ରେକର୍ଡ ତାଲିକାରେ 28 ଜଣ ଏବଂ ଆର୍ଗିଂ କାଉନସିଲ ତାଲିକାରେ 20 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏତେ ବଡ଼ ଆଇନଜୀବୀ ଦଳ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ନେଉଛି କଫ୍ ସିରପ। ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ସତର୍କ କଲା କେନ୍ଦ୍ର। ଦେଶରେ ଏବେ କଫ୍ ସିରପ ନେଇ ଚିନ୍ତା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ରାଜସ୍ଥାନରେ କଫ୍ ସିରପ ପିଇ 11 ଶିଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏବେ ଟେନସନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କାହିଁକି ଓ କେମିତି କଫ୍ ସିରପ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଶିଶୁଙ୍କ ଜୀବନ କଲା ସେ ନେଇ ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। 2 ବର୍ଷର ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ କଫ୍ ସିରପ କଟକଣା ଲଗାଇବା ସହ ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ସତର୍କ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ର। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଛିନ୍ଦୱାଡାରେ 9 ଶିଶୁ, ରାଜସ୍ଥାନର ଭରତପୁରରେ ଜଣେ ଏବଂ ସିକରରେ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଛି କଫ୍ ସିରପ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଜଡ଼ିତ କଫ୍ ସିରପ ନମୁନାରେ କିଡନୀ ଆଘାତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ମିଳିନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ନମୁନାଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ପରିସ୍ଥିତିର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଫ୍ ସିରପ ବ୍ୟବହାର ସୀମିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗାଇଡଲାଇନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାଶ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଔଷଧ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଔଷଧ ଦେବା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଶନିବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂଗଠନିକ ବିଷୟ, ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଭବିଷ୍ୟତର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ମାନନୀୟ ନଡ୍ଡାଜୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଓ ପରାମର୍ଶ ଆମକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରିବ ବୋଲି ଏକ ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଟକରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଭସାଣୀ ବେଳେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଘଟଣା। 6 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। କଟକରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଭସାଣୀ ବେଳେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଘଟଣାରେ 6 ଗିରଫ। ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ଡ୍ରୋନ ଭିଜୁଆଲ ଫୁଟେଜରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଶାନ୍ତି ବାତାବରଣ ଅଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ୍ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ। ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମାମଲାକୁ ନେଇ ଡିଜିପିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ବୈଠକ ପରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ୍ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ। ବୈଠକରେ କଟକ ଡିସିପି, ପୋଲିସ କମିଶନର, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଡିଜି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିନିକିଆରେ ଶୁଭମନ ଅଧିନାୟକ। ଟେଷ୍ଟ ପରେ ଦିନିକିଆରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ନୂଆ ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଶୁଭମନ ନେବେ ନେତୃତ୍ୱ। ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ଦଳର ଉପ ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭମନ ନେବେ ନେତୃତ୍ୱ। 2027 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଦିନିକିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଦଳର ନୂତନ ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସହ ଟି20 ସିରିଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବନାମ ଇଣ୍ଡିଆର ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ସିରିଜରେ ଅକ୍ଟୋବର-ନଭେମ୍ବରରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ 3ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ 5ଟି ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅକ୍ଟୋବର 19 ତାରିଖରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ଖେଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ
खबर प्रिलिम्स पर प्रकाश पाइबा प्रोविजनाल आंसर की निष्पत्ति संपर्क में सुप्रीमकोर्ट को जणाइला यूपीएससी। एक प्रमुख नीतिगत परिवर्तन रे यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन सुप्रीमकोर्ट को जणाइछि जे परीक्षा हेबा परे सिविल सर्विस प्रिलिमिनारी परीक्षा रे प्रोविजनाल आंसर की प्रकाश करिवो। सिविल सर्विस परीक्षा प्रक्रिया रे स्वच्छता वृद्धि करिया पई पदक्षेप नेबा पई एक रिट पिटिशन जवाब रे दाखल करा जायथिबा एक सत्यपाठरे कमिशन यह प्रकाश करिसंती। वर्तमान यूपीएससी संपूर्ण परीक्षा समाप्त हेबा परे चूड़ांत फलाफल घोषणा पर आंसर की प्रकाश करेଥାଏ। नूतन निष्पत्ति सही अभ्यास प्रत्यावर्तन को सूचित करे एवं प्रिलिम्स पर प्रार्थी माने आंसर की पाइबा को तुरंत अनुमति दे। परवर्ती खबर संगीत निर्देशक हेले ह्यूमान सागर। कंठशिल्पी संगीत निर्देशक हेबार परंपरा ओलीवुड रे बेस पुराना। अतीत रे अक्षय महांती, प्रफुल्ल कर, सुभाष दास, श्रीकांत दास, टी सौरी और विष्णुमोहन कवि प्रमुखों नाम ए क्षेत्र में उल्लेखयोग्य। एबे एही तालिकार सामिल होउचंती लोकप्रिय गायक ह्यूमान सागर। से एबे नुआ ओडिया सिनेमा छक्की सुनर संगीत निर्देशना देइछंती। एहा चलचित्र रे तांकर प्रथम संगीत निर्देशना हेबो। अनुभव को अभिनीत गप हेले भी सत सिनेमा रे कंठदान करी प्रथमे चर्चा को आसीथिले ह्यूमान। गत वर्ष दशहरा रे मुक्ति लाभ करथिबा अनुभव को अभिनीत कर्म रे चिरिंग चिरिंग एवं चलित वर्ष दशहरा रे चारिधाम रे चाल राति रे आमे माल पी केरकेरा हेबा गीत ह्यूमान को नुआ सपना रे पहुंच जाइछि। 100 रु अधिक ओडिया सिनेमा गीत गाइथिबा ह्यूमान कहचंती प्रयोजना संस्था निर्देशक मानस पढ़ियारी एवं विशेष करी अनुभव सार आग्रह क्रमे संगीत निर्देशना क्षेत्र को ओह्लाइछि। आशा रखिछि भल स्वर करी ओडिशावासी हृदय जितिबि। परवर्ती खबर जुबिन गर्ग मृत्युर नुआ मोड़ मैनेजर देइथिले विश्व। आसामर गर्ग एवं भारतर प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग मृत्यु एबे रहस्य घेरे। तांको मृत्यु पर एक स्वतंत्र तदंत दल गठन कर दैथिबा बेले एही मामले रे प्रतिदिन आश्चर्यजनक खुलासा हेउछि। निकटरे तांको म्यूजिक बैंड जड़े सदस्यଙ୍କ बयान पर एसआईटी को जुबिन का मृत्यु एक दुर्घटना एवं एक हत्या बोली प्रमाणित करने को बाध्य करा जायछि। सेप्टेम्बर 19 तारिख रे सिंगापुर लाजारुस द्वीप निकटरे प्रसिद्ध भारतीय गायक जुबिन गर्ग रहस्यमय मृत्यु तांको प्रशंसक और समग्र संगीत शिल्प को सकरे पकाई देछि। एही रहस्यमय मृत्यु मामला एबे एक भयंकर मोड़े पहुंची। अक्टोबर 1 तारिख दीर्घकालीन परिचालना सिद्धार्थ शर्मा को अपराधी षड्यंत्र एवं हत्या अभियोग स्वतंत्र तदंत दल गिरफ्त करिछि। जड़े साक्षी बयान पर यही कार्यानुष्ठान निया जायछि जे जुबिन को विष दिया जायछि। परवर्ती खबर बैंक रे संस्कार पाई 22 पदक्षेप सुध बदलिलानी ईएमआई कमिबनी। भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा नेतृत्वाधीन मुद्रानीति कमिटी सुध हार अपरिवर्तित रखा निष्पत्ति नेछंती। फल रेपो हार 5.50% रे अपरिवर्तित रही। मुद्रास्फीति हार सर्वनिम्न स्तर को ह्रास पाइथिबारु सुध कम हेबो बोली आशा करा जाउथिला। मात्र अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प लगाइथिबा 50% शुल्कर प्रभाव विचार को नहीं सुध अपरिवर्तित रखा निष्पत्ति नियाजाइपारे बोली कहा जाउछि। सुध कमी नथिबारे लोकमानक ऋण किस्ती रे कौनसी परिवर्तन हेबो नाही। तेबे दरदाम ने रिजर्व बैंक आश्वासन देइछंती। 2025-26 आर्थिक वर्ष रे खुचुरा मुद्रास्फीति 3.1% नुहे ताठारु कम 2.6% रहिबो बोली रिजर्व बैंक जणाइछि। परवर्ती खबर अन्नाम बाबूंको कहानी आଳରେ नवीन पट्टनायक को टार्गेट कले श्रीमयी। पुणी थरे सोशल मीडिया रे नवीन पट्टनायक व पांड्यान को टार्गेट करिसेंती श्रीमयी मिश्र। फेसबुक रे अन्नाम बाबू कहानी आଳରେ एक लेखा पोस्ट करी टार्गेट करछंती श्रीमयी। तेबे से लेखिछंती विवाहित झियो बाप घरे व घर जई ससुर घरे रही अन्नाम बाबूंकर इज्जत व मान सम्मान को धूलिसात करदेले। परवर्ती खबर वेस्टइंडीज को इनिंग्स एवं 140 रन रे हराइला भारत। रविंद्र जाडेजा प्लेयर ऑफ द मैच। अहमदाबाद रे चलिथिबा भारत वेस्टइंडीज प्रथम टेस्ट मैच रे भारत को बड़ विजय। 3 दिनर प्रथम टेस्ट को बाजी मारी नेछंती टीम इंडिया। वेस्टइंडीज को इनिंग्स एवं 140 रन रे हराइछि भारत। 2 मैच विशिष्ट टेस्ट सीरीज रे भारत 1-0 रे आगुआ रहिछि। जाडेजा ऑलराउंडर प्रदर्शन करिसेंती। शतक मारिबा सहित 4 विकेट नेछंती। अहमदाबाद रे चलिथिबा टेस्टर प्रथम टॉस जीति बैटिंग करथिले वेस्टइंडीज। वेस्टइंडीज प्रथम इनिंग्स रे 162 रन रे ऑल आउट होइथिले। एहा परे भारत बैटिंग करी कएल राहुल, रविंद्र जाडेजा एवं ध्रुव जुरेलଙ୍କୁ शतकरे 5 विकेट हराई 448 रन करी पाली घोषणा करिथिले। एहा परे द्वितीय इनिंग्स रे वेस्टइंडीज रे 146 रन करी ऑल आउट होइथिला।
ଫଳରେ ଭାରତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ଇନିଂସ ଏବଂ 140 ରନରେ ହରାଇଛି। ତୃତୀୟ ଦିନ ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ 146 ରନରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ପାଇଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଅଲରାଉଣ୍ଡର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଶତକ ହାସଲ କରିବା ସହିତ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ 4ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ ଟେନସନ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତକୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ସପ୍ତାହରେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର $2.33 ବିଲିୟନ ହ୍ରାସ ପାଇ $700.24 ବିଲିୟନ ହୋଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଆରବିଆଇ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏକ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶର ମୋଟ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର $702.75 ବିଲିୟନ ଥିଲା, ଯାହା $396 ନିୟୁତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଭଣ୍ଡାରର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ସମ୍ପତ୍ତି $4.39 ବିଲିୟନ ହ୍ରାସ ପାଇ $581.76 ବିଲିୟନ ହୋଇଛି। ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ୟୁରୋ, ପାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ଏନୋ ଭଳି ଅଣ-ଆମେରିକୀୟ ମୁଦ୍ରାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ଅବମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟ ପାଲ ସିଂ ତୋମାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିକାଶମୂଳକ ଓ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଓ ଯୋଜନା ଆଲୋଚନା ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ନେଇ କୁହାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭୋଜନ 2036 ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ୍ସରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂଗଠନିକ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଓ ଭବିଷ୍ୟତର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଉପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସହ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଓ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟ ପାଲ ସିଂ ତୋମାର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ। ଯବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ। ରାଜସ୍ଥାନର ଅନୁପଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ଆର୍ମି ପୋଷ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ଶୁକ୍ରବାର କହିଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମରେ ଥିବା ପଡ଼ୋଶୀ ଆତଙ୍କବାଦର ମାଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ନେଇ କୁଖ୍ୟାତ ପାକିସ୍ତାନ ଯଦି ମାନଚିତ୍ରରେ ନିଜ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆତଙ୍କବାଦ ରପ୍ତାନୀ ବନ୍ଦ କରୁ, ଅନ୍ୟଥା ଭାରତ ଆଉ ସଂଯମ ହେବ ନାହିଁ କହି ସେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ 22ରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ପହଲଗାମରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରି 26 ହିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବଳ ଏହାର ଜବାବ ଦେବାକୁ ମେ 7ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଚଳାଇଥିଲା। ଏହି ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ସ୍ଥିତ ଅନେକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିହାର ପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଫୋକସରେ ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବବର୍ଗ। ବିହାର ଯୁବକ ଓ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର। କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇନଥିବା ଯୁବକ ଏଣିକି ମାସକୁ 1000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ନୂଆ ଛାତ୍ର କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଦୁଇ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବିହାରରେ ସ୍ନାତକ ପାସ୍ କରି ବେକାର ଥିବା 5 ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା କୌଶଳ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ସେହିପରି ଆଜି ନୂଆ ଛାତ୍ର କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିହାରରେ ସ୍ନାତକ ଛାତ୍ରମାନେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଧମୁକ୍ତ ଋଣ ପାଇବେ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ଋଣ ବିହାରରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ 3,92,000ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପୂର୍ବରୁ ଉପକୃତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ମୋଟ 7,880 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ମାସରେ ବିହାରରେ ବିଧାନସଭାରେ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି। ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଯୁବକ ଓ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ବନ୍ଦ ହେଲା ନାସା। ଆମେରିକାର ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥା ନାସା ନିଜେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛି। ନାସା ଏହାର ସୂଚନା ୱେବସାଇଟରେ ଦେଇଛି। ଏହାର ୱେବସାଇଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା ପରେ ନାସାର କାମ କରୁଥିବା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଆମେରିକାରେ ନାସା ସମେତ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ହଜାର ହଜାର ଫେଡେରାଲ କର୍ମଚାରୀ ଛୁଟିରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ବନ୍ଦ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକୀୟ ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, ଯାହା ପ୍ରାୟ 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏପରି ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ବନ୍ଦ ନାସା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ମିଶନ ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଅନୁସାରେ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ମିଶନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବଜାୟ ରଖିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆରଏସଏସ୍ ନାଁରେ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଭାରତକୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ହିନ୍ଦୁ ପାକିସ୍ତାନ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ 100ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ଉପଲକ୍ଷେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଶିବସେନାର ମୁଖପାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।
ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଲେଖା ଆରଏସଏସର ଡିଏନଏ ଏବଂ ବିଚାରଧାରା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଆରଏସଏସର ଜାତୀୟତା ଏବଂ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ଧାରଣାକୁ ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାର ଏକ ଘୋର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସାମନା ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛି ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ଆରଏସଏସର ଭୂମିକା ନଗଣ୍ୟ ଥିଲା। ତଥାପି ଆଜି ଏହା ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଜାତୀୟତା ଉପରେ ଭାଷଣ ଦେଉଛି। ଏହା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଏ ଯେ ଆରଏସଏସର ବିଚାରଧାରା ଏବଂ ଏଜେଣ୍ଡା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ କି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏୟାରବେସ୍ H-125 ହେଲିକପ୍ଟର 2027 ସୁଦ୍ଧା ହେବ ଉପଲବ୍ଧ। ଭାରତର ନିଜସ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟର ନିର୍ମାଣର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଟାଟା ଆଡଭାନ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଭେମଗଲରେ ଏୟାରବେସ୍ ସହ ସହଭାଗିତା H-125 ହେଲିକପ୍ଟର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଫାଇନାଲ ଆସେମ୍ବଲି ଲାଇନ୍ ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ଏହି ପରିଯୋଜନା କେବଳ ଭାରତର ସିଭିଲ ଏଭିଏସନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ନୂଆ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବ। ଏହା ସହ ଏଥିରେ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବ। ଖାସ୍ କରି ହିମାଳୟ ଉଚ୍ଚତାରେ ନିୟୋଜିତ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସେନା ହାଲୁକା ଓ ବହୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲିକପ୍ଟର ଖୋଜୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିୱାଲି ପୂର୍ବରୁ ସିଏନଜି ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲା ମହଙ୍ଗା, ଜନତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଲେ ସରକାର। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ସିଏନଜି ଯାନବାହନ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଝଟକା। ପୁନେ, ପିମ୍ପରି ଚିଞ୍ଚୱାଡ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସିଏନଜି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ବର୍ଷ ଏହା ତୃତୀୟ ବୃଦ୍ଧି। ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଏନଜି ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 1 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ରାତିରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ସିଏନଜି ଗ୍ୟାସ୍ର ନୂତନ ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ 90.75 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିରୁପକ୍ଷ ଅର୍ଗାନିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ 740 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆଇପିଓ ପାଇଁ ସେବି ନିକଟରେ ଡିଆରଏସ୍ପି ଦାଖଲ। ସକ୍ରିୟ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ଉପାଦାନ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ ନିୟୋଜିତ ଭାରତୀୟ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ କମ୍ପାନୀ ବିରୁପାକ୍ଷ ଅର୍ଗାନିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଇନିସିଆଲ ପବ୍ଲିକ ଅଫର ମାଧ୍ୟମରେ 740 କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜି ବଜାର ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥା ସେବି ନିକଟରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ରେଡ୍ ହେରିଂ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟସ ଦାଖଲ କରିଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଏହି କମ୍ପାନୀ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆଇପିଓରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନୂଆ ଇକ୍ୱିଟି ସେୟାର ଜାରି କରିବ। ଏଥିରୁ ସଂଗ୍ରହ ହେବାକୁ ଥିବା ପାଣ୍ଠିରୁ 360 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ୟୁନିଟ୍ 1, ୟୁନିଟ୍ 2, ୟୁନିଟ୍ 4 ଏବଂ ୟୁନିଟ୍ 5 କ୍ଷମତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ 195 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ କେତେକ ବକେୟା ଋଣର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଆଂଶିକ ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ରାଶିକୁ ସାଧାରଣ କର୍ପୋରେଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହିଂସା ଅଭିଯୋଗକୁ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ଖଣ୍ଡନ। ବାଂଲାଦେଶର ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର ମୁଖ୍ୟ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବିଶେଷ କରି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହିଂସା ଅଭିଯୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ୟୁନୁସ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମନ୍ଦିରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାର କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ସେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ସୂଚନାର ଅଭାବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ୟୁନୁସ କହିଛନ୍ତି ଭାରତରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ଏପରି ରିପୋର୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ବିଜେଡିର ଆନ୍ଦୋଳନର ଧମକ। ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘୋଟାଲା ସୁଯୋଗ କରାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ 3ଟି ସଂସ୍ଥାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। କେଉଁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା, କାହାର ଦସ୍ତଖତ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ରହିଛି ଏବଂ କିଏ ଏପରି ଦୁର୍ନୀତି କରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତୀରଞ୍ଜନ ଘଡ଼ାଇ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ପଛରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଲିଙ୍କ, ସିଲିକନ ଗୃହ ସଚିବ ଏବଂ ଓପିଆରବି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ଆଉ କିଛି ବାକି ନାହିଁ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କର। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଶନିବାର ଛତିଶଗଡ଼ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ବସ୍ତରରେ ସେ ମା ଦନ୍ତେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ବସ୍ତର ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଜଗଦଲପୁରରେ ବସ୍ତର ଦଶହରା ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀ ମେଳାକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଅମିତ ଶାହ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ନକ୍ସଲବାଦୀମାନେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ନକ୍ସଲବାଦ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଶାହ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ନକ୍ସଲବାଦୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଏବଂ ପୁନର୍ବାସ ନୀତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମିଶନ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର, ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଖଞ୍ଜାଯିବ AK-360 ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ବନ୍ଧୁକ। ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳ ସେନା ଆଣିବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ AK-360 ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ବନ୍ଧୁକ। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଆଡଭାନ୍ସ ୱେପନ ଓ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଙ୍କ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବନ୍ଧୁକ ସ୍ଥଳ ସେନାକୁ ଦେବ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଥଳ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ସଂସ୍ଥାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ମିଶନ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଅଧୀନରେ ସ୍ଥଳ ସେନା ବନ୍ଧୁକ ଆଣିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅଭିଭାଷଣ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ମିଶନ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏବେ ସ୍ଥଳ ସେନା ଏହା ଅଧୀନରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବନ୍ଧୁକ ଆଣିବ। ଏହାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାନ୍ତରେ ଖଞ୍ଜାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦରଘା ବଜାର ଭସାଣୀରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘ
ସଂଘର୍ଷ ଘଟଣା ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କଟକ ଦରଗା ବଜାର ଭସାଣୀରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଘଟଣା ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଭାଇଚାରାର ସହର କଟକରେ ଏପରି ଅପ୍ରୀତିକର ସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତାଜନକ। ଢେଲା ପଥର ମାଡ଼ ବଡ଼ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଦିଗକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି। ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସହାୟ ମନେ ହେଉଛି। ପୋଲିସ ଉପରେ ବିଜେପି ସରକାର ଚାପ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଗାଡ଼ି ହେଉଛି। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଓ ସଦ୍ଭାବନା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ଓ ମୈତ୍ରୀ ବଜାୟ ରହୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗାଜା ଶାନ୍ତି ପ୍ରୟାସକୁ ବିଫଳ କଲେ ନେତାନ୍ୟାହୁ। ପୁଣି ଗାଜା ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ବୋମା ବର୍ଷା। ପୁଣି ଗାଜାରେ ଗୁଳି ବର୍ଷା କରିଛି ଆଇଡିଏଫ। ଗାଜା ଅଧିକାରୀମାନେ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଶନିବାର ଗାଜା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଗୁଳିମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପରେ 7 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଗାଜା ସହରର 4 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣର ଖାନ୍ ୟୁନିସରେ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର 20 ସୂତ୍ରୀ ଗାଜା ଶାନ୍ତି ଯୋଜନା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଲିସର ଲାଠିଚାର୍ଜ ଯୋଗୁଁ ହେଲା କରୁରର ଦଳାଚକଟା। ତାମିଲନାଡୁର କରୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ପୁଲିସର ଲାଠିଚାର୍ଜ ଯୋଗୁଁ ଦଳାଚକଟା 41 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ବୋଲି ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ପାଲଟିଥିବା ବିଜୟଙ୍କ ଦଳ ତାମିଲାଗା ଭେଟ୍ରି କାଝାଗମ ବା ଟିଭିକେ ଶୁକ୍ରବାର ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟକୁ କହିଛି। ଏମ୍କେ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଡିଏମ୍କେ ସରକାର ବିଜୟଙ୍କ ଦଳର ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହିବା ସହ ଏହି ଦାବି ସପକ୍ଷରେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସମର୍ଥକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନେତା ବିଜୟଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଭିଡ଼ରୁ କିଛି ଲୋକ ଚପଲ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ। ବିନା ଚେତାବନୀରେ ପୁଲିସ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଯାହା ଫଳରେ ଦଳାଚକଟା ହୋଇଥିଲା। ପୁଲିସ ଏହାକୁ ସଠିକ ଉପାୟରେ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ବିଜୟଙ୍କ ଦଳ କୋର୍ଟରେ ଦାବି କରିଛି। ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଆଶ୍ରା ଗର୍ଗଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ଗଠନ କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାପାନ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଜାପାନର ଶାସକ ଲିବରାଲ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ପାର୍ଟି ସାନାଏ ତାକାଇଜିଙ୍କୁ ନୂତନ ନେତା ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରିଛି ଯାହା ଫଳରେ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏପରିକି ଦେଶର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଭାବରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ଶନିବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟିଂରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁନିଚିରୋ କୋଇଜୁମିଙ୍କ ପୁଅ ଶିଞ୍ଚୋରା କୋଇଜୁମିଙ୍କୁ ତାକାଇଜି ପରାଜିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 5 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ବହୁମତ ହାସଲ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି।